प्रताप सिंह बाजवा साहब ने खुल के तय लाई। जर्मन गए मुख्यमंत्री साहब, बड़ा चंगा लग्या कि वो जाके ਵੱਖ-ਵੱਖ कंपनियां नाल गल करते हैं। सारा दौरा ही ठीक रहा तकरीबन। जहाज़ वाली घटना कहते जी जहाज़ के विचों मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब नूं ला दिता। थोड़ी पार्टी का इस मुद्दे ते की स्टैंड? इन्हां नूं वो गल पच नहीं रही। इन्हां नूं हैलीकाप्टर च बाघे बॉर्डर तो चहल शिमले जाना पचदा सी। मान साहब का जिहड़ा पंजाब सरकार लई बठिंडे जांदे जां किसानां दी मदद ਲਈ कोई फाजिलका जाते पच नहीं रहा, क्योंकि आम बंदा क्यों बह गया हैलीकाप्टर। दिक्कत यह है कि सारे काम तुसीं बहुते कहने हो कि असीं बाकी सरकारां नालों ठीक कीते, संगरूर क्यों हारे? मुख्यमंत्री साहब दा अगला हल्के बंदे MLA बना लिया भी जानी जिहड़ा 25-25 करोड़ 15-15 5-5 करोड़ दे विच अगले खरीदण तुर पे। जानी तुसीं थोड़ी पार्टी ने आप ही चर्चा की, तुसीं प्रैस कानफ्रेंसां कीतियां, जानी थोड़े बंदे नूं टैलीफोन क्यों आउंदे? वारी आऊगी इन्हां नूं तसल्ली रखण। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚਾ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਭਾਜਪਾ? BJP ਜਦੋਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਦੀ BJP 'ਚ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, इन्हों ने पूरी पॉलिटिक्स उन्होंने चेंज, पार्टी विद डिफरेंस की पॉलिटिक्स बिल्कुल चेंज कर दी। साम दाम दंड भेद नाल वो आंदे सरकार बननी चाहिए है जिस तरीके ना मर्जी बने। और पंजाब चो अद्धी तो वध कांग्रेस वो लै गए। आशू ते हथ पिया, धर्मसोत ते पिया, KP राणा KP जी की बड़ा हाओ हल्ला कर रहे हैं। वो तो 3 दिन पहले तो कैप्टन नाल दिल्ली BJP ऑफिस बैठे। कौन? राणा KP जी। बाजवा साहब ते कई होर लीडरां ने बार-बार कहा, BJP वाले भी कहते हैं कि केजरीवाल साहब भगवंत मान साहब नूं लाउणा चाहुंदे आ। पार्टी दे अंदर ही रौला पै गया जी, वो चाहुंदे आ कि भाई परे हो जाण, ये अंदरले पासे खाना जंगी चल रही है। जे ये सच है तो फिर डिवेलपमेंट किद्दां हुंदा रहा? 2 सैक्टर ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, लेकिन इन्होंने लोगों को मैं तुहानूं दस्सिया ना होर कोई चीज़ नहीं 6 महीने च मान साहब के खिलाफ। या कहणगे जी दिल्लीओं चलदी है तो तुहाडी किहड़ी संगरूर तो चलदी रही है, दिल्लीओं चलदी है। तो किते सच्चाई नहीं है। मैं कहना भी कोई बेबुनियाद गल्लां और बहुत इस्तरहीन गल्लां है। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो प्राइम एशिया TV। मैं परमवीर सिंह बाठ तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा। मेरे नाल अज आम आदमी पार्टी पंजाब इकाई के जिहड़े मुख वक्ता ने, चीफ स्पोक्स परसन ने बलविंदर सिंह कंग साहब मौजूद ने। बहुत सारियां गल्लां बातां अज उन्हां दे नाल करनियां, कुछ नरम ते कुछ सख्त, क्योंकि तुहाडे सवाल जिहड़े साडे तक जदों पहुँचदे आ ते स्पोक्स परसन नूं पार्टी ने इस करके मोर्चे दे विच मूहरले पासे रखिया हुंदा कि भाई मूहरले पासे जिहड़ा भी कोई किरपान आवे, तीर आवे, गोली आवे, तुसीं पहलां आप छकनी है, खानी है, उस तो बाद पिछले पासे जानी है। कंग साहब स्वागत है। सत श्री अकाल जी, शुक्रिया। ठीक ठाक हो? हाँ जी, किरपा। तुसीं भारतीय जनता पार्टी च सी, हुण आम आदमी पार्टी च हो। मैं यही पूछना चाहुंदा क्योंकि तुहाडा सफ़र आम आदमी पार्टी च बहुता लंबा नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी छड्डण दा कारण ते जदों भारतीय जनता पार्टी छड्ड दित्ती ते आम आदमी पार्टी ही ज्वाइन क्यों कीती, पहलां ये दस दिओ। देखो, BJP च मैं 8-10 साल काम किया है, डिफरेंट पोस्टां ते नैशनल लैवल ते भी किया। लेकिन जदों एंटी फार्मर बिल आए आ, मोदी साहब की सरकार लैके आई है, उन्हां दे अगेंस्ट मैं, क्योंकि वो एक तरह मतलब पंजाब की कि देश की खेतीबाड़ी लिए एक तबाही साबित हो सकते सी, ते उन्हां दे विरोध च मैं BJP दे उस टाइम जनरल सैकटरी के अहुदे तो रिजाइन करता सी और फिर किसान अंदोलन च भी असीं हिस्सा लिया। देखो, पंजाब नूं जिहड़ी गल तुसीं कही आम आदमी पार्टी नूं ज्वाइन करन दी, पंजाब काफ़ी सालों तो इस उड़ीक सीगा, क्योंकि जिहड़ी रिवायती पॉलिटिक्स है उहदे च जिस तरह की अगवाई पंजाब नूं लोड़ सी, किते ना किते बहुत वड्डी कमी सी। आम आदमी पार्टी एक अच्छा ऑप्शन लैके आई, उहदे च खासकर आम लोगों को, जिस तरह जिहड़े नॉन पोलिटिकल बैकग्राउंड जिन्होंने कह लो भी जी, एक तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग राज कर रहे हैं ना पंजाब। सो मैनूं लग्या भी ये ज़्यादा बेहतर तरीके नाल असीं काम कर सकते हैं और
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਨੇੜਿਓਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੋਰੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਹਰਿਓਂ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰ ਪਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਿਆਂ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ 2002 ਚ। ਅੱਛਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ 2 ਵਾਰ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਟੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਗਏ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਐਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਛੜਿਆ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਾਹ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਆ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਵਾਜਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UGC ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ UGC ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਾਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵਧਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਟਰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜੋ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ
ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਈਦੀ ਵੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਓ ਕਿ ਹਲਕੇ ਬੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 25-25 ਕਰੋੜ 15-15 5-5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਖਰੀਦਣ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਲੋਕੀ ਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਉਤਰਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5-6 ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 25 ਕਰੋੜ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ, ਗੋਆ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜਗ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ, ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਸਗੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਸੀ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਣੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲਰਿਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਫਰੋਲੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਔਖੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਫੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੇਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚਿਹਰਾ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਚ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਦਤ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਰੋਗੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਯਾਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ
ਬਾਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚਹਿਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣਾ ਪਚਦਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਟਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 8 ਜਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਗੋਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗੂ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। IIT ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗਸੇਸੇ ਵਰਗੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਤਾਲਮੇਲ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੜੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਹਿ ਲਾਈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ। 2 ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਭੇਡੂ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਨਸਲ ਦਾ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਪਾਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਆਏ। ਬੂਟੇ ਹੁਣ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਸਟਾਰ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ 23 ਔਰ 24 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੀਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। MOU ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, MOU ਹੀ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, MOU ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਪਏ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰੇਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਲੈ ਲਈ, ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਪਾ ਲਈ, ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਟਾਰ ਰਿਸੋਰਟ ਪਾ ਲਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਕਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਜੀ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ਬਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੋਈ? ਈਵਨ ਲਿਫਟਹਾਂਸਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 4 ਘੰਟੇ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਡੇ ਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਈਟ ਪਿੱਛੋਂ ਲੇਟ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਜਾਨੀ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਸਤਰਹੀਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ 2 ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। BMW ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਅਨਸੈਸਰੀ ਆ। ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, BMW ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ।
ਔਰ BMW ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪਏ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਨੇ BMW, ਕੰਟਰੀ ਹੈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ, ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜੋੜਤੀ ਕੱਢੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਕਲੀ ਪੇਜ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਚ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਆਪ ਵੈਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 5ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਜ ਤੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ। ਅੱਛਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਰੂਰ ਹਾਰਨ ਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, VOTING % ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, 40-42% ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 32% ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਵ ਰੋਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਤੀਸਰਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ 4-5 ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ VOTING 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ 3-4 ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ MLAs ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਘਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 2019 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4% ਹੀ ਵੋਟ ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2-3 ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਆਂ ਸਾਡੇ MLAs ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਖਿੱਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸੀ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਂਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਇਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ MLA ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਹਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ, ਜੀ, ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੋ, ਮੂੰਗੀ ਵੇਚੋ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 15% ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਆ, 25% ਕਿਸਾਨ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਔਰ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਜਿਹਨੇ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, MSP ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ MSP ਤੇ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਵੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਡਾਟਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ
ਘੱਟ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ। ਈਵਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70-75 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ, 1500 ਰੁਪਏ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਗੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ, ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਹੈਲਥ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਆ, 2 ਕਨਾਲ ਹੈ, 4 ਕਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਆ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਏਡੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 10,000 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਹਜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਡਾਉਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚਾ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਭਾਜਪਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ। ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਕਿਤਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ, CRPC ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਏ ਆ ਵੀ MLA ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ DSP ਲਾਤਾ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ MLA ਲੈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਵੀ MLA ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ SHO ਜਾਂ DSP ਲਾਇਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 0 ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ CM ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਬਨਿਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲਵਾਉਣ ਨਾ ਆਇਓ, ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਹੱਥ ਪਿਆ ਆ, ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਪਿਆ ਆ, KP ਰਾਣਾ KP ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਉ ਹੁੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ BJP ਆਫਿਸ ਬੈਠੇ। ਕੌਣ? ਰਾਣਾ KP ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣ, ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਊਗੀ।
ਰੋਪੜ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਣਾ KP ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਐਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? 2021 ਚ ਜੁਲਾਈ ਚ CBI ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਕਿ ਰਾਣਾ KP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਣਾ KP ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਰਾਣਾ KP ਜੀ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 2022 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਆਊਟ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ 3 ਕਰੋੜ 3 ਕਰੋੜ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸੈਕਟਰ ਕੋਠੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 4-4 ਕਰੋੜ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ? ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਚੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਉਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਠੀ ਲਈ ਗਈ, ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੜਫ ਕਾਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਦਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਰਾਣਾ KP ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਵਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਟੋਵੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਡੂੰਘੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ। ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜ ਤੇੜ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੋਣ ਆਉਣੀ ਆ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ? ਕੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੂਰਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ? ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਡੇਲੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊਸਟੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਾਂ। 2000 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਅਵਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁੱਟ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਜੰਪਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਜੰਪਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ এনवायरमेंट ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀ,
ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲੀਜੈਂਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ 8,000 ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਚਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਵਲ ਰਹੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਬਿਓਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਨਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਔਰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਮਕੂਗਾ, ਦਿਖੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਆ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਡਾਈਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣੇ? ਉਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਖਰਚੇ ਵੀ ਤੇ ਘਟਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ VIP ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੜੋਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਖਾ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ 5 ਤੋਂ ਕਰਕੇ 12% ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈਗਾ 9500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ? ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਨੌਲੇਜ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਧ ਦਿਖਣਗੀਆਂ।
ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਣਾ KP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਫੜਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਟਵੀਟ ਤੇ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ? ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਵਾਲ। ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਣਾ KP, ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ SC ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਅਰਵਿੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਾਹੇ UPSC 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ UGC ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਨੀਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, IIT 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰ ਆਰਟੀਕਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ CBI ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਈ, CBI ਰੇਡ ਹੋਈ, ED ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ CBI ਦਾ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। NRIs ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਦੇਖੋ, ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਨੀਯਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਤੇ, ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਢਾ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰਪਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਠੱਲ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਔਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 47 ਲੱਖ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। 47 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 0 ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਅਗਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਮਾਏ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਦੱਬਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ,
ਦੇਖੋ 20,000 ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, 8,736 ਤਕਰੀਬਨ 9,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 36,000 ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਉਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1158 ਲੈਕਚਰਰ ਉਹ ਮਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਪਣਾ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਸਰਮਾਇਆ ਬਚਾਉਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, NRI ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, 4-4 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਬੱਸ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200-1300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ। ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਬੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ। ਤੁਸੀਂ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਂਗ ਫਿਰੂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਸਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ। 1158 ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੇਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਲੰਬੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਓ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ, ਓਵਰਆਲ ਮਤਲਬ ਥੱਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇਖਣ, ਉੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। 5-6 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਤੀ, ਖਬਰ ਬਣ ਗਈ 2 ਵਜੇ ਬੰਦ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਥੋੜੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਭਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ, ਰਵਾਇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਪੇਟ ਲਪੂਟ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ MLA ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਦੇਖੋ ਕਈ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਬਿਹੇਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਜਤਾਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਅੱਛਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਦੋਨੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਬੜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨ ਚੰਬੜ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 5-7-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ। 8 ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ 50 ਲੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਚੱਲ ਪਊ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ, એનર્ਜੀ ਲੱਗ ਜੂ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਚਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਆ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਠੱਲ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਉਮਰ ਵੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫੋਰਮਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ DGP ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੀਲਡ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ 5-5 7-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹੀ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਲਸਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਚ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਓ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਤੋਂ 5-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ 'ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਭ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 2-4 ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਟਾਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਹਟਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਹਟ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੋਜ਼ 100 ਰੁਪਈਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਉਣ ਸਭ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, PRTC ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ,
ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ 5 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਉਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੈਲਥ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੋਂ ਨੋਟ ਲੱਭਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਦੇਖੋ ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਜਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਮੰਦਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਰਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਡ 4 ਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਖੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਆਪ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਧਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਟੂਰਿਸਟ ਸਰਕਟ ਬਣੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਟੱਕਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।